ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದ್ರ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಒಂದಿಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು
for this one of the senior most institutions of the country. This was much needed and awaited for a long time. Finally, it is done today. That is too in a record time. Undoubtedly, the credit of this SAC building goes to our beloved President, Dr. Bhima Shankar C. Vilgundi and his governing council. And the inauguration of this center is being made more special by the presence of strongest national political leader with the longest political career from Kalyana Karnataka, in particular Kalaburgi, Sri Dr. Mallikarjun Kharge ji. On behalf of whole house, I wholeheartedly welcome Sri Dr. Kharge ji. Welcome you, sir. Student of this institution and staff for short time, I am sure Dr. Sharan Prakash Patil, Honorable Minister for Medical Education and Skill Development, must be happy to participate in this event of his institution. I wholeheartedly welcome Dr. Sharan Prakash Patil for this event. With all happiness, I welcome Allam Prabhu Patil, Sri V.V. Venkatesh, MLC, Sri Arvind Kumar Arli, MLC, Sri Tippanna Kamaknur, MLC. So I welcome our beloved President, Dr. Bhima Shankar Vilgundi, Secretary Dr. Jagannath Bijapur, Joint Secretary Dr. Mahadev Parampure, and all the Governing Council members of HK Society. I extend hearty welcome to all invited dignitaries, members of HK Society, heads, staff, students of HK Society institutions. I welcome our media friends who have always accepted our invitation, participated and witnessed our all events. This auditorium of Students' Activity Center is utilized for all academic and cultural activities of students and faculty. From orientation program at the time of admission to graduation ceremony, continuing medical education programs, workshops, national and international conferences, and this is also utilized for all the cultural activities of the students and staff. In a nutshell, this is a larger platform for teaching and learning. This auditorium will be utilized not only by MR Medical College, but also by all medical allied institutions of HK Society, like our Homeopathy College, Dental College, and Nursing College also. Wonderful auditorium, lovely audience, dais decorated with distinguished special guests. It's a festive atmosphere. Truly historical event of HK Society's Mahadev Parampure Medical College. Thank you, our beloved President, Dr. Bhima Shankar Vilgundi ji, and the members of the Governing Council, HK Society, for gifting this SAC building to Mahadev Parampure Medical College. Thank you. Jai Hind. ದೊಡ್ಡ ಸಮಾರಂಭ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಈ ಆಸೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಡೇರಿಸ್ತು. ಇವತ್ತೇನದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ನಮಗೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 195 crore rupees ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. It is a white paper submission to all of the members. ಈ ಭಾಗದಾಗ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸಲಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ದೂರ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸಫಿಸ್ಟಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನದ ಅಂದ್ರೆ ಅಡ್ಗಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಕಾಕೋರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ತುಂಬಿದೆ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಕೋರರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ನನ್ನ ಗಾಡ್ ಫಾದರು. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಎಸ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನದೆಲ್ಲ ವಸ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಯರ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಇವತ್ತೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದವು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಏನದಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ನಾವು ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಏನದಂದ್ರೆ ವಿದಿನ್ ಎ ವೀಕ್ ಆರ್ ಟು ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ. ನಾ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ನಾ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾವು. ನಾ ಏನದಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದೂ ಏನು ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಏನದ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ 100% ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು. ಮುಂದಾದ್ರೂ ನಾವು ಏನದ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನಮಗೇನದ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹೊತ್ತ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ದು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನೂ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಮತ್ತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ದಲ್ಲೂ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಾಗೆ ಬಿದ್ದಾಪುರ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನದ ಅಂದ್ರೆ CBSE ಸ್ಕೂಲ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಕೇಸಿಂದ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನವ್ರು ಮುಂದೆ ಒರೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. And politician. He was the chairperson of Public Accounts Committee in the 16th Lok Sabha from 2016 to 2019. Khargeji served as the Minister of Labour and Employment from 2019 to 2013 in the Union Cabinet. Sir served the Ministry of Railways from 2013 to 2014. Presently, Sir is the President of the Indian National Congress, New Delhi, since 2022 and Leader of the Opposition in the Rajya Sabha since 2021. Summarizing the night, I must say this whole speaks on his behalf. ಸರ್ ಸರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಸಾಕು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ರಿ. ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Dr. C. Bhimashankar Bilgundi sir, President of HK Society Kalburgi, submitted this memorandum for meaningful consideration as detailed below. First, permission to start an Ayurvedic medical college and paramedical colleges at Kalburgi. Second, permission to start skill development courses and allot us a CS site for the same at Yadgiri. ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಭಾಳ ದಿವಸಗಳ ಕನಸಿದು. ಯಾಕಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ದಿವಸಗಳ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಭೀಮಳ್ಳಿಯವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಗಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಅವರು ಒಂದು ಭಾಳ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಇದ್ದಾಗೂ ಒಂದು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಡಿಟೋರಿಯಮನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ MR ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಭಾಳ ಹಳೆಯದು ಮತ್ತು ಭಾಳ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಇದು. ಸುಮಾರು
60ರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಯುವತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 2004ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ MLA ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟಿಕೆಟನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಅದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಹಿಂದಿನೂ ಕೂಡ ನಾನು 2013ರಿಂದ 2018ರವರೆಗೆ ಇದೇ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಅವಾಗ ಹಿಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಜೊತೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ನಾವು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಜನರ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಂದ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಆಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕರು, ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೋಟಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ 40% ಸೀಟ್ ನಾವು ಖಾಸಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟಾಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಾವೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದರೆ 100% ಮೆರಿಟ್ ಕೋಟಾ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು MBBS ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ, ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಒಂದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J. ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371Jಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಯಿತು. ಅದೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ತರಿಸಿ ನೋಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ನಾವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದ್ವಿ. 2014ರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟನ್ನು ಸಿಗ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 6 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿದ್ವು, ಆವಾಗ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿವೆ. ಈ 6-7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟು ಮೆರಿಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 100ರಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 150. ಆದರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ರಿಸರ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು 900 ಸೀಟು ಮೆರಿಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾರೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 2014ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಈ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8ರಿಂದ 9 ಸಾವಿರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಮೆರಿಟ್ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟು, ಅದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ.
ಮತ್ತು ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ಇರೋದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 30,000 ನೌಕರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಗಳು ಮೀಸಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 30,000 ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟು ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಇಂದ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 2014 ಹಿಂದೆ ಕಲಬುರಗಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈ ಕಲಬುರಗಿ ಹೇಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಗೆ ಇವತ್ತು 371J ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು 5,000 ಈ ಕಳೆದಿಂದ 5,000 ಕೋಟಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕಾರಣ ಕೇವಲ ಜನರ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸವಲತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಇಂದ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ನಾವು ಯಾರೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ, ತಾವು ಕೆಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಸಿಗೂ ಕೂಡ ತಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದಿರಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮಗೆ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪವರ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆನೇ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾದವರು 2,000 ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಂದರೆ ITI ಓದೋರು, ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮಾರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು 5 ಲಕ್ಷ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಹೋಲ್ಡರಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯನ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಯುವ ನಿಧಿಯ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟ್ರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಸದುದ್ದೇಶ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತಮಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಏನು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೀಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಷಣ್ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಾನು ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. HKI ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಇವತ್ತು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಗಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಜಾಗದ ಕೊರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಿಫೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾಮು ಈ ಕಡೆ ಬಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂತೂ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ನಡೀತದೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಖರ್ಚದಲ್ಲೇ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ದಾನಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ MB ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜರವ್ರ ಹೆಸರು ಓರೆ ಕಡೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೇಪ್ಪ, ನಾನು ಅದು ಯಾವುದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು. ಅವರು ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜರು ಇಡೀ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿವನ್ನೇ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗಾಗಿ ಅವರು ಮುಡುಪಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದು ಅನೇಕ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳು, ಕಾಲೇಜ್ಗಳು, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ KLE ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಅವರು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಏನಾರ ಇದ್ದರೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋರು ಕಡಿಮೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ದಾನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಬೃಹತ್ವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋನರ್ಸ್ ಕಾರಣ. ಊರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಥವಾ ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಪುತ್ರರ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿಯೂ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ
ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟನ ಸರ್ಕಾರದ. ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಭಾಳ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಂತು ಬಿಡೋಪ್ಪ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ESI ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಪ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಬಿಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ಇರಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ನು ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೀಡಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೇ ಒಬ್ಬರು ಕಾಲು ಒಬ್ಬರು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯೋದು ಒಂದೇ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನು ನೋಡೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ HKI ಸೊಸೈಟಿದಾಗ ಏನು ಜಗಳ ನಡೆದಿತ್ತು ಆವಾಗ ಭಾಳ ಜನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವೊಂದು ಸಾರಿ ಮಲ್ಕ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು, ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಆ HK ಸೊಸೈಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಅವರು ಬ್ಲೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲೇ ಒಡಕಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹಾಕಿದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅವರಲ್ಲೇ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಒಬ್ಬರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದರು. ಯಾರು ನಿಂದಿರಿಸಿದ್ರಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡಿದಿರಿ? ಅದು ಪುನಃ ನಾವು ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ನಿಂದ ತೆಗೆದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟೆವೆ. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಒಂದಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು 3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದರೂ ಯುನಾನಿಮಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ KLE ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಈ MB ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವರು ಏನಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ KLE ಸೊಸೈಟಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಭಾಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ನಡೀತವೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೀತವೆ? ಈಗೇನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಇರೋವರೆಗೆ ನಿಮಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಸಹಾಯ ಆಗಲ್ಲ. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೊರತಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ PUC ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಈ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮನವಿ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟಂತ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೂಗ್ತೀವಿ. ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೋ ಹಿಂಗೋ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಭಾಳ ಮಂದಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹೆಸರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರು. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಏನೋ ನಾವು ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೇ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಏನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು 4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 5 ಇಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇತ್ತು. PPP ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಲಾಭ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತಗೊಳ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೊದಲನೇ ಲಾಭ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ತಗೊಂಡು
ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ, ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಒಂದು, ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಒಂದು, ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ಮಹತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದರಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಹೆಸರು ಬಂತು ಯಾಕೆ? ಇದ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ. ಮುಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಬಂದು, ಆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳನ್ನು 4 ಇದ್ದು 4 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ 4 ಕಡೆ ಬಂತು. ಇವು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ತಾರೋ, ಬುನಿಯಾದಿ ಹಾಕ್ತಾರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಕಟ್ಟದವರಿಗೆ ನೆನಪು ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ನಾನು KLE ಸೊಸೈಟಿದಂಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೋರೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಏನಪ್ಪ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೆಸರೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ, ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಫೋಟೋನೇ ಅವಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರದಲ್ಲ ಇದು. ನಿಮ್ಮ HK ಸೊಸೈಟಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸನೂ ಆಗ್ತಾವಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಬಂದರೆ ಹೊರಗಿನವರು ಕೂಡ ಮೆಚ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮಗೆ ಈ YSR ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಖರ್ಗೆ ಸಾಬ್ हम ಗುಲ್ಬರ್ಗೆ ಮೇ ಪಡೆ ಅಂತ. ಅವ ಏನು ಓದೇನೋ ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ಭಾಳ ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ MLA ಇದ್ದ, ಇವ್ರು ಭಾಳ ಜನ ಪಾಪ ಜಗಳ ಆಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಅವಾಗ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ 72 ಹಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅವ್ರು ಓದೋದು ಬಿಟ್ಟು ಜಗಳಗಳು ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ವಿಶೇಷ ಇವತ್ತೇನೆಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಶರಣಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಭೀಮಾಶಂಕರ್ ಬಿಲ್ಗುಂದಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಂಪ್ರಭು ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, UB ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅರಳಿ ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಿಜಾಪುರೆ, ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ಅವರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಮತ್ತು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಹರವಾಳ್ ಅವರು, ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಿಜಾಪುರ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಮಹದೇವಪ್ಪ ರಾಂಪುರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ. ಹಾಗೆ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ M ಪಾಟೀಲ್, ಆಮೇಲೆ ಶರಣಬಸಪ್ಪ M ಕಾಮರೆಡ್ಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಗೇಂದ್ರ S ಮಂಠಾಳೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಖಂಡೇರಾವ್, ಆಮೇಲೆ ಕೈಲಾಸ್ B ಪಾಟೀಲ್, ವಿನಯ್ S ಪಾಟೀಲ್, ಸೋಮನಾಥ್ ನಿಗುಡ್ಗಿ, ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಪಟ್ಟಣ್, ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಿನಾಥ್ N ಪಾಟೀಲ್, ಹಾಗೂ ಗಿರಿರಾಜ್ ಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ರಜನೀಶ್ L ವಾಲಿ, ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಇಷ್ಟು ಜನನೂ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಲವು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿ ನಂದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದು ಇದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಮತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಡ್ರಾಪ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಾನು ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಾಳೆ ನಾನು ಮುಂಜಾನೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಅದು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಸುಮಾರು 19 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತಾಗಿ ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶ ನಾವೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ನನಗೆ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದರ ಮಾತು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 371J ಇದು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು MP ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಅವರು 2/3 ಜನ ಅಂದರೆ 100ಕ್ಕೆ 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಿನಿಮಮ್ 50% ಜನ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರ್ಬೇಕು ಹೌಸ್ನಾಗ. ಭಾಳ ಜನ ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೌಸ್ನಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೂಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು 40, 50, 100 ಜನ ಕೂಡ್ತಾರೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 50% ಜನ ಹಾಜರು ಇರಲೇಬೇಕು. ಆವಾಗ ಈ ಬಿಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. 50% ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಮುಂದೆ 2/3 ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆದಮೇಲೆ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸಾಗಿ ಅದು ಸಂವಿಧಾನದ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದೇನು ಈಜಿ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಏನೋ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದವನಿವರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡಿದೆವು ಅಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಎ ಪೆಂಡೋರ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ. ನಾವು ಮತ್ತೇನೋ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಹೇಗೋ ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾನು ಕಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದೆ, MP ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ MP ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು, ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು 208 MP ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರು. ನಾವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾದ್ರೂ 273 ಬೇಕು. 2/3 ಅಂದ್ರೆ 330 ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆ ತಿರುಗಿ ಅಡ್ಡಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದೆವು. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಇದು 371 ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಟಿ, ನಮಗೂ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅದು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಲಾಭ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 371J ಕೊಟ್ಟರು D ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಭ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೌಕರಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇವು 3 ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನೌಕರಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಇವು 3 ಅದರಲ್ಲಿಂದ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಡ್ಮಿಷನ್ನು ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ಸು 1316. ಮೊದಲೆಷ್ಟು ಸಿಕ್ತಿವು? 7 ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 100 ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ. ಇವತ್ತು 7 ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ, ಇವತ್ತಿನ 7 ಜಿಲ್ಲೆ, ಅಂದಿನ 4 ಜಿಲ್ಲೆ. ಇವತ್ತೆಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ? ಇವತ್ತು 1314. 100ರಲ್ಲಿ 1316ರಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ನಾಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ.
ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರದ್ದು ಯಾಕೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪ್ರಚಾರನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಭ ತಗೊಳ್ಳೋಕಾರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಸಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ, ಇದರ ಲಾಭ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಅವಶ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೌಕರಿನೂ ಸಿಗ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನೆನಪು ಬರ್ತದೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅವ ಅದ್ರ ಡಬಲ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಮ್ಯಾಗ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ನಿಮಗೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ? 6,902. ಇವೆಲ್ಲ ಫ್ರೀ, ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ. ಡೆಂಟಲ್ಲು 420. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೇನೆ, ಇದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ಏನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಲ ನಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದೆ 75ರಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಆವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರಿದ್ದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟು, ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರು. ಭಾಳ ಬಡತನದಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಾಗಿದ್ದು ಓದಿದಂಥವರು. ಅವರು ಭಾಳ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಾನು ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜ್, ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹುಡುಗರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋಗಿ ಕುಂತ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹಿಂದೆ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೋಗಿ ಹಿಂದೆ ಕುಂತು ಕಲಿತಿದ್ದೆ. ಓಣಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. ಪಾಪ ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಾಗ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ದನ್ನು ತಿಳಿತಿತ್ತು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದರು, ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಚ್ಚಾರ ಮತ್ತು ಇದು ತಿಳಿತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಮೊದಲು ವೀಕ್ ಇತ್ತು, ನಾವೇನು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ದವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ ಕಲಿತು ಬಂದವರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೆರಡು ಹುಡುಗರು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಿಟಕಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ, ಈಗೇನು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದಿಂದ ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕುಂತು ಅವ್ರದ್ದು ನೋಟ್ಸು ಗೀಟ್ಸು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಭಾಳ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಇವೆರಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದವು ಅವಾಗ. ಸೊ ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು 44, 45, 50 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ.
ಎರಡೂ ಕಾಲೇಜ್ ಸೇರಿ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ 60 ಸಿಗಬೇಕು, ನನಗೆ 59 ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬಸಪ್ಪನ ಖಾನಾವಳಿದಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ರೂಮ್ನಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ನನಗೆ 59 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಕೂಡಿಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. 59 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ BA ಥರ್ಡ್ಗೆ ಅವಾಗೂ ಕೂಡ ನನಗೆ 59 ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಏನಪ್ಪ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು, ಇದು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಚಿಂತೆ ಹೋಲ್ ಬಿಡಿ, ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅದರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಯೂನಿಯನು ಅದು ಇದು ಮಾಡಿ ಹೋಯ್ತು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನನಗೂ ಅಷ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯವರು ಯಾರು ಕೇಳೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಬ್ಬನೇ ನಾನು, ನನಗೇನು ತಂಗಿ ತಾಯಿ ತಮ್ಮ ಇವರು ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇವರು ಬಸವರಾಜ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರು ನಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡೆವು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ. ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ನಾ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ನಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ್ದು ಒಂದು ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫೈನಲ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರು ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟೇ ಬೇರೆ, ಆ ಕಡೆ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕದವ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬೇರೆ. ಆವಾಗ ಈ ಕೂರ್ಗದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಬೇರೆ, ಅವರು ಮಡ್ರಾಸ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಅವಾಗ. ಈಗ ಅದು ನನಗೆ ಮೊದಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 20 ವರ್ಷ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆದರೋರು. ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈ ಬಾಂಬೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು MLA ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಓಸು ಜನ 60-70 MLA ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋರು. ಆಮೇಲೆ ಓಲ್ಡ್ ಮೈಸೂರದವ್ರನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡೋರು, ಶಂಕರೇಗೌಡರನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾಲಿದ್ದಂಗೆ. ನಾನು ಅದು ಮೊದಲನೇ ಫೈಲ್ ತರಿಸಿ, ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇಲ್ಲಿದ್ರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗವರ್ನರ್ ಆದರು, ಆಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ. ನಾನು ಅವ್ರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಕರೆಸಿದೆ. ನಾನು ಕರೆಸಿ ಇದು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಈ ತಿಂಗಳದಲ್ಲೇ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ MLAs ಇದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಲಿಸ್ಟ್. ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರು ಅವ DDP ಆಗ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಇದು EO ಇದ್ದಾನೆ ಅವ DP ಆಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾಳೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀವು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗಾದರೂ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆವಾಗ ಅವರು ಭಾಳ ಇಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನಗದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಬಂತು. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಜನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದ, ನೀವು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಡಿವಿಷನಲ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸೆಷನ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ನಾವು ಸೇರಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಏನಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿತ್ತು
ಅಥವಾ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿದ್ದೀರಿ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಲಿಫಾಫ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸುಮಾರು ಅವಾಗ 19 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದ್ದು 19 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 19 ಜೀಪ್ ಕಳಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫ್ರೈಡೇ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಫ್ರೈಡೇ ಅಜ್ಯೂಮ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತು, ಸಂಡೇ ಹಾಲಿಡೇ ಇತ್ತು. ಯಾರೂ ಸ್ಟೇ ತರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಡೆದೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ಆದರು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ DDPI ಆದ. ಅಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಂದರ ವಲಸಿನೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರು ಇದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರೇ ಬಂದರೆ ಇದು ಬರೀ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕೂರ್ಗ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಈಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ಹಾರ್ಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಡ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಂದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು. ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಅವರೇ ನನಗೆ ಗುರುತಿಡಿದಿರಾ ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾ, ನೀವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದು. ನಾನು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಓನ್ಲಿ 59 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 2 ಸಲ ಬರಲಾದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದು ಸಾರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಆಯಿತು, ನೀವು ಕೊಡಲಾರ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ 59 ತೊಗೊಂಡು 60 ಬಂದೀವಂದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಅದು ನೀವು ಕೊಡಲಾರ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ನಾ ಮಂತ್ರಿ ಆದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ನೀವು ಹಣೆ ಬಾರ ಅನ್ರಿ ಮತ್ತೇನಾರ ಅನ್ರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಆ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇದ್ದರೆ ಎಂದೂ ಏನೂ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ಇದು ಎರಡೂ ನಡೆದಿದ್ದು. ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು, ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೌದು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ನಾ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದೆ, ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ನೋಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಮುಂದೆ ಡೀನು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲು ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಏಕ್ದಮ್ ಜಂಪ್ ಆಯಿತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರು. ಈಗ ಅವನ ಬಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಡೀನ್ ಆಗೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗೋರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಇರ್ತವೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಜನ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಎಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನೇನು ಬಯಸಿದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮಾರು 11 ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆ. ನಾ ಎಂದೂ ಕೂಡ
ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಸಾರಿ ನಾನು ಸೋಲ್ತೀನಿ, ಲಾಸ್ಟ್ 2019 ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅಂತೇನು ಅನಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ, ಇಲ್ರಿ ಈ ಸಾರಿ ಗಾಡಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಾಗಿರ್ತೇವೆ ಕುಂತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೇವೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅವರು ಭಾಳ ಜನ ಅವರಿಗೊಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೂಯೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಿಂದ್ರಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಂದ್ರಬೇಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು. ನಾನು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇರ್ತದೆ, ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ಅದ್ರಾಗ ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನೂ ಇದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಎಲ್ಲರ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೀಟನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೇನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೋತ ಮೇಲೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, people who got, many people got defeated. We want your services, so you have to file nomination for Rajya Sabha ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ರಾಜ್ಯ ಸಭಾಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಅಪೋಸಿಷನ್, ಇದು ಲೋಕಸಭಾದಾಗ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಇದ್ದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾದಾಗ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನನಗಂದರು ನೀವೇ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಂದರು. ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವೇನಪ್ಪ ಮೊದಲು ಬಂದ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಆದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇವನೇ ಲೀಡರ್ ಆಗಲಾಗ್ತಾನೆ. ಅದು ಆಯಿತು, ಇದು ಒಂದು ಕತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ AICC ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನೇನು ಕೇಳಿದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಖರ್ಗೆಜಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಲ್ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಟುಮಾರೋ ಫಾರ್ AICC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತಿರುಗಾಡ ಅದು ಇದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರು. ಅವರಂದರು ನೋ ಯು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಐ ನೋ ದ್ಯಾಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅನ್ನಿ ಅಥವಾ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಬಂತು. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ರೂ ನಾನು ಗುರುಮಠಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೂಲ, ಮತ್ತು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಮೂಲ ಮರಿತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಸ್ಥಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕೇ ಹೊರತಾಗಿ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ ಹಿಂಗಂದ ಇವ ಹಿಂಗಂದ ಅಂಥೇಳಿ ಅವು ಹೇಳ್ಕೋತ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿ, ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕುಂತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನನಗೊಂದು ಕತೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಹೇಳ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಬೇಸರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಟೈಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಂದೆ ಇಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬ ಸಾಧು ಒಬ್ಬರು ಫಕೀರ್, ಇಬ್ಬರು ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ರು. ಮಸ್ಜಿದ್ದು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಗುಡಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ನಿಂತು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಶಿವನ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ದೇವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಏನಾರ ಕೊಡಿ, ದೇವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಕುಸ್ತೋ ದೇವ್, ಅಲ್ಲಾಕೆ ನಾಮ ಸೆ ಕುಸ್ತೋ ದೇವ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಕೇಳೋರು. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಜನ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ನಿಂತಾರೆ. ಅದು ಮಾಡಿ 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಾದ್ಬಿಟ್ರು. ನನ್ನ ಮಸ್ಜಿದ್ ಹತ್ರ ಬಂದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಭಾಳ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಾಕೆ ನಾಮ ಪಿದೇವು, ಅಲ್ಲಾಕೆ ನಾಮ ಪೇ ಕುಸಿದೆವು ಅಂತ. ಅದು ಹಸು ಆಗಿದೆ ಕೊಡಿ, ಹಸು ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಯಾರೂ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಏನು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ, ದಿನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾಕೆ ನಾಮ ಪಿದೇವು, ಅಲ್ಲಾಕೆ ನಾಮ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಶಿವನ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ, ಶಿವನ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಬಿಡು ಇವ್ರು ದಿನ ಇದೇ ಕಥೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಿಂತು ಒಂದು ಮಸ್ಜಿದ್ ಹತ್ರ
ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿಬ್ರು ಇದು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜನ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಹಸುವಾಗ್ಯದ, ಹಂಗಾಗ್ಯದ, ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಾನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಅವ್ರು ನಿಂತಿದ್ರು. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಡ್ರೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಡ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತರು. ಜೋರಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾರು ಸಿಗ್ತದೇನಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜನರ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂಟು ಕಾಲ್ನಾಗ ನಿಂತರು. ಒಂಟು ಕಾಲ್ನಾಗ ನಿಂತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕರುಣೆ ಬರ್ತದೇನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂಟು ಕಾಲ್ನಾಗ ನಿಂತು ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿಂದ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ಶಿವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಾಕೇನು ಅನ್ಸಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಯಾರೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಒಂದೇ ಕಾಲ ಮ್ಯಾಗ ನಿಂತ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ ಬಂದು ಬಿದ್ದರು. ಬಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಾಗೆ ನಾ ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಮೋರಿ ಇತ್ತು. ಬಿದ್ದ ಇಬ್ಬರದು ಕಾಲು ಮುರಿದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜನ ಕಾಡಿದ್ರು, ಅರೇ ಊಟ ಊಟ ಊಟ, ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪಾಪ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಒಬ್ರು ಯಾರೋ ಬ್ರೆಡ್ ತರೋದು, ಒಬ್ರು ಹಾಲು ತರೋದು, ಒಬ್ರು ನೀರು ಕುಡಿಸೋದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ರಿಕ್ಷಾದಾಗ ಹಾಕಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಜನ, ಈಗೇನು ठीक इधर सही इधर ठीक है, हाँ साहब ठीक है, अल्लाह देता भी है तो टांग तोड़ के देता है. देता है अल्लाह, लेकिन टांग तोड़ के देता. ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದೆ ಹೋದರೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕದೇನು ಯಾರಿಗಾದ್ರು? ನಾನಾರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನವಸೆ ಪುತ್ರ ಕನ್ಯಾ ಹೋತಿ ತರ ಪತಿ ಲಾಗಣೆ ಕಾಯ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಹರಕೆ ಮಾಡೋರ್ಲಿಂದನೇ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತೀವಂದರೆ ಗಂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಲ್ಲ ಗುಡಿ ಸುತ್ತಾನೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು. ಇದು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಂತರು ಹೇಳಿದ್ದು. ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂತ ತುಕಾರಾಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧನೂ ಹೇಳಿದ್ದು, ಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಏನಾರು ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ನೀರು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀರು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ನೀವು ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ರಿ, ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹೊಡಿತೀರಿ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ? ಸೈನ್ಸ್. ಗಾಳಿಕಿನ್ನ ಕಲ್ಲು ಭಾರ. ಸೊ ಇವು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾ ದುಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಸವಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ದೇವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದುಡಿಬೇಕು, ತಿನ್ನಬೇಕು. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲೇ ನಾನು ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಕೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಜರ್ಮನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾವು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಹಿಂದೆ ನಾನು GTTCಯಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗ 9 ಜಾಗದಲ್ಲಿ GTTC ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ಅದು GTTC. ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜರ್ಮನಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಈಗ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿ ತಾಲೂಕಾದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ತೆಗೀರಿ. ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಲ್ಲ BA MA ಸೋಷಾಲಜಿ ಓದಿದೆ, ಕನ್ನಡ ಓದಿದೆ, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದೆ, ಅದು ಓದಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಇದು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಯುವಕರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಬಳೆ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿದ್ರು, ಹೋಗಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿದ್ರು. ಅವರು ಸಂಘದ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಹುಡುಗ ಸಿಕ್ಕ. ನೀ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾ ITI ಪಾಸಾಗಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಡಿವಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೌಕರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ITI ಕಲ್ತವನು ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗಂದ್ರು GTTCಗಂದ್ರು ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ನೀವು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿರಿ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಥವು ದೊಡ್ಡವಂತೂ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಯಾರು ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನಡಿಯಪ್ಪ ಇದು ಸರ್ಕಾರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು GTTC ಇವು ಎರಡು ಏನವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕೆಲಸ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅವ, ಭಾಳ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು HKE ಸೊಸೈಟಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಾಡುವಾಗಲೇ ಹೇಳಿಬಿಡಿ, ಯಾರು MLAಗಳು ಇರ್ತಾರೋ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಂತ. ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಾವೇ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಮಾಡಪ್ಪ, ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತು ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಾಗಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಕೇಳಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ತಗೊಂಡೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಕೊನೆಯದು ಒಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಈ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಖಂಡೇರಾವ್ ಹೆಂಗಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಇವತ್ತು ನೀವು ಸತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವ್ರ ಮಗ ಕಿರಣ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೋದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಸದಾಶಿವನಗರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವನು ಬಂದು ಹಾಗೆ ನಾಗೇನು ಕಿರಣ್ ಶಂಕರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ? ಏನು ಸರ್, ನಾನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಯಾರು ಕೆಲಸನೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ನನಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ನೀನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಫುಲ್ ಮೇನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಸು, ನೀನು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಾವು
ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಂದು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಿಸ್ದೆ. ಅವನು ಮಾರಾಯ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಪ ಖುಷಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫಿಯೇಟ್ ಕಾರು ತೊಗೊಂಡ. ಫಿಯೇಟ್ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪನವರು ಬಸ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಿಂದ. ಅವರು ಯಾರ ಈ ಕಡೆ ಬರೋರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾರ್ನಾಗ ಕುಂತು ಬರ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ. ಇವರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ದಿವಸ ಇವನು ಹೋದಲ್ಲ, ಆ ಹೊಸ ಕಾರ್ ನೋಡಿ, ಏ ಕಿರಣ್, ಏನು ಇದು, ಯಾರ ಮನೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದೆ, ಇದು ಹೊಸ ಕಾರ್ ಅದ. ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಖರ್ಗೆಯವರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ರ. ಹೌದಾ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು, 2-3 ದಿವಸ. ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗಳದೇನು ನಾಮಕರಣ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಹೋದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ, ನಿಜಾನ ನೀವು ಇವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಹೌದು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಜಾನ? ಹೌದು. ಓ, ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾನ. ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾನೇನೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದೇಳಿ ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ನಾನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರನ್ನೂ ಪಾಪ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾವಾಗಾರ ಬಂದಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಅವರ ತಂದೆನೇ ಮಗನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಏನು ಸಿಗ್ತದೋ ವಾಹನ, ಆ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಭಾಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗನೂ ಕೂಡ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ನು ಕೂಡ ಆದರು. ಹಾಗೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಗಳಿಸ್ದ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳದೆ, ತಂದೆ ಹೆಸರು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮಗನ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ಇವು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದೇ. ಬೇರೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ ಇದೇನೋ ಬಂದದ ಅಂತ. ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದು ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾನು ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗ ಇದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನಿಗೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅನೇಕ ಗುತ್ತೇದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ನನಗೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ, ಅದರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯದವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಬೈತಿರಲ್ಲ ಮುಂಜಾನೆ ಹಿಡಿಸೋದನ್ನ, ಅದ್ರ ಸಲ ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನನೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಹೊಡೆಯೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಈಗ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಉಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ, ಡೆಮಾಕ್ರಸಿನೇ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬದುಕೋದು ಕಷ್ಟ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾ ಲಿಬರ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಫ್ರಟರ್ನಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟಿಸು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಲಿಬರ್ಟಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರಟರ್ನಿಟಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ
ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್.